Hello everybody. Today topic is endocrine system. In this endocrine system, one of the important gland, pancreas. This is the heterocrine type gland. So last class మనం చెప్పాం కదా, glands are divided into three types: endo, exo and heterocrine. Then this is the considered under the heterocrine type of gland. Okay, now pancreas. What is the location of pancreas? At the loop of duodenum. It is present at the loop of duodenal region. So duodenal region means stomach undi kada, stomach ki below the stomach, you can see here below the stomach C-shaped part is there na, in here leaf shaped organ that is called pancreas. Okay, so this is the second largest gland in our body. First largest gland in our body, liver. Okay, second largest gland is the pancreas. Okay, now what is the length of the pancreas? 12 to 15 centimeters length. Weight is the about 85 grams. Okay, na 85 grams weight untundi, 12 to 15 centimeters length untundi. Then heterocrine type అని చెప్పాం కదా, heterocrine type consisting both endocrine half of the part made with endocrine cells and half of the part made with exocrine cells. Okay, now endocrine part and exocrine part. So what are the endocrine part? It composed with like isolates of longer hands. Okay, now isolates of longer hands cells తో made అయి ఉంటుంది. These are the structurally it is composed with the large number of epithelial cells on the surface of the endocrine region. Okay, now 1 to 2 meters depth present అయి ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి isolates of longer hands. Then each isolate has a 3000 cells of epithelial cells. Okay, na 3000 cells తో కంపోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ ఐసోలేట్స్ అని మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం. దెన్ exocrine part. Exocrine part composed with the actinal cells. So actinal cells secretes the pancreatic juice. Here islets of longer hands are secreting different types of islets, different secretes the different types of hormones. Okay, now these are the endocrine part and exocrine part in the pancreas. Then types of islets of longer hands. What are the types of longer hands? Mainly 4 types of cells present in endocrine region, that is the pancreas: alpha cells, beta cells, gamma cells and delta type of cells. Alpha cells are also called as oxyphil cells antam, which secretes the glucagon hormone, important hormone glucagon. Beta cells secretes the insulin hormone and gamma cells precursors of alpha plus beta cells. సో బీటా ఇవి ఆ గామా సెల్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఆల్ఫా సెల్స్ని బీటా సెల్స్ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. మెయిన్గా గ్లూకగాన్ ఇన్సులిన్ రెండు రిలీజ్ అవ్వాలంటే ఆల్ఫా అండ్ బీటా సెల్స్ నుంచి ఏవి స్టిమ్యులేట్ అవ్వాలి అంటే గామా సెల్స్ స్టిమ్యులేట్ చేస్తాయి. సో మనం హెన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రికాసర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా అండ్ బీటా సెల్స్ అని చెప్తాం. దెన్ డెల్టా సెల్స్ సెక్రెట్స్ స్టొమాటోస్టాటిన్. ఓకేనా, సో వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ స్టొమాటోస్టాటిన్ చూద్దాం. So here hormones of isolates of longer hands, these are all are polypeptidal hormones. Polypeptidal hormones అన్నమాట. ఆల్ఫా ఏం చేస్తుంది, మెయిన్ ఫంక్షనింగ్ ఏంటి అని అంటే లివర్లో ప్యాంక్రియాటిక్ హార్మోన్స్లో దెన్ గ్లూకోజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. ఇన్సులిన్ కన్వర్ట్స్ ది గ్లూకోజ్ ఇంటూ ది గ్లైకోజన్. ఈ రెండు వైస్ వర్సా అన్నమాట. గ్లైకోజన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ది గ్లూకోజ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గ్లూకగాన్ హార్మోన్. చెప్పాను కదా, గ్లూకగాన్ ఆల్ఫా సెల్స్ సెక్రెట్ చేస్తాయి, ఇన్సులిన్ని బీటా సెల్స్ సెక్రెట్ చేస్తాయి. ఇన్సులిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, ఇట్ కన్వర్ట్స్ ది గ్లూకోజ్ ఇంటూ ది గ్లైకోజన్. దెన్ వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ గ్లూకగాన్ is it converts the glycogen into the glucose. What is the normal values of blood sugar means? What is the normal values? 80 to 100 mg per 100 ml blood. Okay na, normal value enta 80 to 100 mg per 100 ml of blood. So 80 to 100 mg of glucose present in 100 ml of blood. This is the normal blood sugar levels అన్నమాట. అంటే నార్మల్ కండిషన్స్, డయాబెటీస్ మెల్టస్ ఇవేమి సఫర్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే పేషెంట్ షుగర్ లెవెల్స్ ఎంత ఉండాలి, 80 to 100 mg per
100 ml of blood. ఓకేనా, 100 milliliters of blood at fasting time. సో ఫాస్టింగ్ వాల్యూ వచ్చేసి 80 to 100 mg of glucose per 100 ml of blood. ఓకేనా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి ఐసోలేట్స్ ఆఫ్ లంగర్ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి ఆల్ఫా సెల్స్ గ్లూకాన్ సెక్రేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్స్ ఇండివిజువల్గా చూద్దాం. సో ఫస్ట్ హార్మోన్ తీసుకుంటే ఇన్సులిన్ తీసుకుందాం. దిస్ ఈస్ ది ఎర్లియస్ట్ నౌన్ హార్మోన్. ఫస్ట్ రికగ్నైజ్ చేసిన హార్మోన్లో ఆర్టిఫిషియల్గా సింథసిస్ చేసింది ఇన్సులిన్ అనమాట. సో ఇన్సులిన్ వచ్చేసి ఎర్లియస్ట్ నౌన్ హార్మోన్ సెక్రేటెడ్ బై ది బీటా సెల్స్ సెక్రేట్ చేస్తే దిస్ ఆల్సో కన్సిడర్ అండర్ ది పాలిపెప్టైడల్ హార్మోన్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ as hypoglycemic and anti-diabetic hormone. So why you are called as hypoglycemic and anti-diabetic factor means ఏం చేస్తుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ ఇస్ ది ఇట్ కన్వర్ట్స్ ది గ్లూకోజ్ ఇంటూ ది గ్లైకోజన్. ఓకేనా, బ్లడ్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. దెన్ ఎట్లా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, గ్లూకోజ్ని గ్లైకోజన్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో షుగర్ లెవెల్స్ని రెడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి హైపోగ్లైసిమిక్ అని చెప్పి అంటున్నాం. సో ఇన్సులిన్ని మనం మెయిన్గా ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తామంటే డయాబెటీస్ వచ్చిన పేషెంట్లు ఎక్కువగా ఇన్సులిన్ని ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో యాంటీ డయాబెటిక్ డ్రగ్గా కూడా మనము ఇన్సులిన్ని తీసుకుంటూ ఉంటాం. సో హెన్స్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ as hypoglycemic or anti-diabetic factor. ఓకేనా, ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ మెయిన్లీ త్రీ టార్గెట్ టిష్యూస్ మీద యాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లివర్, మజిల్స్, అడిపోస్ టిష్యూ. సో అందుకే మనము ఇన్సులిన్ ఇంజెక్ట్ చేస్తామంటే బిలో ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది స్కిన్కి సబ్క్యూటేనియస్ రీజన్లో మనము ఇంజెక్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పేషెంట్ని మీరు చూసినట్లయితే, డయాబెటీస్ పేషెంట్. దెన్ వాట్ ఆర్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్? ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది గ్లూకోజెన్సిస్. సో గ్లూకోజెన్సిస్ ప్రాసెస్ ఇవన్నీ మీరు బయోకెమిస్ట్రీలో చూసింటారు. గ్లూకోజెన్సిస్ మీన్స్ గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ది గ్లైకోజన్. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ లివర్, మజిల్స్ అనమాట. Then decreases gluconeogenesis. So what is the gluconeogenesis? So gluconeogenesis means other substances ఉంటాయి except కార్బోహైడ్రేట్స్ కాకుండా ప్రోటీన్స్, అదర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి కార్బోహైడ్రేట్స్, అవి అన్నింటినీ ఏం చేస్తుందంటే దెన్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ది గ్లూకోజ్. ఈ ప్రాసెస్ని ఏమంటున్నాం మనము, గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటున్నాం. గ్లూకోనియోజెనిసిస్ అంటే అదర్ సబ్స్టెన్సెస్ గెట్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ది గ్లూకోజ్. ఓకేనా, ఈ ప్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ as గ్లూకోనియోజెనిసిస్. ఈ ప్రాసెస్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. దెన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ ది ఫ్యాట్. సో ఎక్సెస్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్యాట్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఫ్యాట్ వచ్చేసి స్టోర్డ్ ఇంటూ ది అడిపోస్ టిష్యూ. ఈ ప్రాసెస్ని మనము ఏం చెప్తున్నాం, లిపోజెనిసిస్ అంటున్నాం. అక్కడ జెనిసిస్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ అనమాట. సో లిపిడ్స్ ఎక్కడ స్టోర్ అయి ఉంటున్నాయి అంటే అడిపోస్ టిష్యూలో స్టోర్ అయి ఉంటున్నాయి. అండ్ ఆల్సో ఇవి ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్ అనమాట. ఓకేనా, సో టోటల్గా చూస్తే ఇక్కడ మనకి బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ అండి, ఇట్ డిక్రీజెస్ ది బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇన్సులిన్. దెన్ హైపోసెక్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. సో తక్కువ సెక్రేట్ అయితే ఏం కాజ్ అవుతుంది అంటే ఏం డిసార్డర్ వస్తుంది, డయాబెటీస్ మెలిటస్. సో డయాబెటీస్ మెలిటస్ వచ్చేసి 2 types, ఇన్సులిన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్, ఇన్సులిన్ నాన్ డిపెండెంట్ డయాబెటీస్ అనమాట. డయాబెటీస్ మెలిటస్లో చూసుకుంటే బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతాయి. నార్మల్ ఎంత చెప్పాను, ఫాస్టింగ్ లెవెల్లో. సో ఫాస్టింగ్ ఫేస్లో 80 to 100 mg per 100 ml బ్లడ్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ ఎంత అవుతుందని చెప్తున్నాము, డయాబెటీస్ మెలిటస్ కండిషన్స్లో 150 to 150 mg per 100 ml ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకేనా, 150 mg ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఎక్సెస్ షుగర్ లెవెల్స్ ఇన్ బ్లడ్. గ్లూకోనియోజెనిసిస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే గ్లైకోజన్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ ఇంటూ గ్లూకోజ్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే కీటోన్ బాడీస్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి, మనకి గ్లూకోజ్ ఎక్కువగా ఫామ్ అవుతుంది బ్లడ్లో. దెన్ గ్లూకోస్యూరియా ఇంక్రీజ్ ది గ్లూకోజ్ ఇన్ యూరిన్. సో యూరిన్ అవుట్పుట్లో గ్లూకోజ్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. దెన్ కీటోన్ బాడీస్ కూడా యూరిన్లో ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. డయూరెసిస్ అంటే ఇంక్రీజ్ యూరిన్ అవుట్పుట్. సో మనకి పర్ డే 1500 ml యూరిన్ అవుట్పుట్ రావాలి అంటే 1.5 లీటర్ to 2 లీటర్స్ అనుకో.
ఇక్కడ ఎక్సెస్గా ఉంటుంది అనమాట. ఎక్సెస్ అంటే మోర్ దాన్ 2 లీటర్స్. పాలిడిప్సియా. సో పాలిడిప్సియా అంటే సో మనకి యూరిన్ అవుట్పుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంది అని చెప్తున్నాం, అంటే గ్రేటర్ దాన్ 2 లీటర్స్ అనమాట. సో ఆటోమేటిక్గా బాడీ నుంచి వాటర్ లాస్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇట్ మే కాస్ టు ది థ్రస్ట్. ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ది థ్రస్ట్ అనమాట.